टिके करनी अरे बाबाली आईचु शिशु दिवस शिशु दिवस उपलक्षे को पिला माने तमे प्रस्तुति होके आछो भाषण देबाकू जनक पर जणे शीघ्र अल्प अल्प कहबा शीघ्र बोलेबो आसो जेडे शीघ्र जानो जेडे शीघ्र बोल रोसे छाडे गलाटी पिला को आछि गोटी बोल मोदी महोदय शिष्य विचार मंडली एवं मोर छोट बड़ भाई बोल समस्त सुप्रभात मोहन बेहेरा सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय सरवार छेत्री आलोच्य प्रसंग शिशु दिवस मते या ऊपर किछ कहबार सुযোগ देइबारु मु लोग धन्यवाद करदुछि आज होई शिशु दिवस आज होई सेही दिवस जो दिवस की जणा 80 वर्षर वृद्ध मने पड़ले से पुणी बंचिबार मनरे आशा जागृत कर दिए आज होई हमर भारत प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जन्म दिवस से 1899 मसीहा नवेम्बर 14 तारिख दिन अल्लाहाबाद जन्म ग्रहण करथिले तांका पिताकर नाम थिला मोतीलाल नेहरू और माताकर नाम थिला स्वरूपरानी देवी तांकर पत्नीकर नाम थिला विजयलक्ष्मी देवी से काश्मीर ब्राह्मणकर कन्या कमला देवी विवाह करथिले तांकर 1917 मसीहा नवेम्बर 19 तारिख दिन एक प्रेग्नेंट सन्तान जन्म होइतिला तेणु से शिशु मानकर ऊपर ही आम देशर भविष्य निर्भर होता है फटो उठुची बाहर को जीव पार्टी बंद कर उचित शिक्षा और स्वास्थ्य प्रति जत्न नेबा उचित आम स्वाधीन भारतर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से शिशु मान बहुत भल पाउथिले से कहउथिले जे शिशु मान वर्तमान शिशु मानकर आम जदि जत्न नेबा तेबे आम एक सुंदर भारतर परिकल्पना करि परिबा से माता नाम थिला स्वरूपरानी देवी एवं पिता नाम थिला मोतीलाल नेहरू तांकर दुईटी भौण थिले जनक नाम थिला विजयलक्ष्मी पंडित और अन्य जनक नाम थिला कृष्णा नेहरू से दिने गाँव जीवा समय गोलाप नामक जन झीर दुर्घटना होई मृत्यु होता तेणु से झील को मन रखापी से पकेट में गोटे गोलाप फूल खोजुले से आहरी कहते शिशु हसिले दुनिया हसिब वर्तमान शिशु आसमाकालीन नागरिक तेणु 1964 मसीहा 1899 मसीहा नवेम्बर मास 14 तारिख अल्लाहाबाद आनंद भवन ठारे जन्म ग्रहण करथिले और 1964 मसीहा मे मास 27 तारिख रे मध्याह्न समय तांकर मृत्यु होइतिला तांको मृत्यु रे सारा विश्व कांदी उठितिला पिला मन तांको श्रद्धा रे और सम्मान रे डाकना होई डाकथि तेणु हमें पिता माता गुरु और गुरुजन मानकु सम्मान देबा और एक उत्तम समाज गढ़ी तोड़िबा मैं एतिकी कहि मोर वक्तव्य शेष करूछि जय हिंद आज पवित्र शिशु दिवस विश्वर प्रथम
ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ତିକାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର এই জন্মদিনটিକୁ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁ। ଆଜିର ଏ ଶିଶୁ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ତମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ଭାରତର ଗୋଟେ ଭଲ ନାଗରିକ ହେବ, ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଉ ଯୋଉ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ନିୟମକୁ ଠିକରେ ପାଳନ କରିପାରିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶିଶୁ ଦିବସର ଯୋଉ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ପୂରଣ ହେଇପାରିବ। ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ 1899 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ, ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ଦିବସ ହେଲା, ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆମେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆଜି ହେଉଛି ଶିଶୁ ଦିବସ। ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହନୀୟ, ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ, ମାତା ସ୍ୱରୂପା ରାଣୀ ଦେବୀ ଏବଂ ନେହେରୁ 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲଣ୍ଡନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ପାଠ ପଢା ଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଭାରତକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର ଜୀବନ ସରିଗଲା ପରେ ସେ ରାଜନୀତିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ आज हूँ पवित्र शिशु दिवस समाने जाने गाँव जन्मदिन पंडित जवाहरलाल नेहरू कि आम भारत प्रथम प्रधानमंत्री जन्मदिन से 1899 मसीहा नवेम्बर मास 16 तारिख अलाहाबाद जन्मग्रहण करते। पिता नाम मोतीलाल नेहरू और माता नाम स्वरूपा राणी देवी। से पिलादिन बहुत उच्च बहुत भल पाठ पढ़ुते, भल पाठ पढ़ुते, लंडन वकिलात करते, चाहते
କହିଲେ ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷଠାରୁ 1954 ମସିହାରୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଶିଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗାମୀ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ। ଶିଶୁ ହସିଲେ ଦୁନିଆ ହସିବ। ତୁମେମାନେ ଆଜି ଛୋଟ ଅଛ, ତମେ ବଡ଼ ହେବ, ବଡ଼ ହେଲେ ତମେ ବଡ଼ ହେଇକି ଦେଶର ନାଁ କରିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜିଠୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜିଠୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ, ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଶର ନାଗରିକ ହୋଇ ଦେଶର ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା କରିପାରିବେ ବା ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିପାରିବେ। ଦେଶର ଉନ୍ନତି ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ହେବ। ତେଣୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଓ ମୋର ସହକାରୀ ସମସ୍ତ ମୋର ହୃଦୟ ପ୍ରଣାମ ଓ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଜି ହେଉଛି ଶିଶୁ ଦିବସ। ଦିଦି ସାର୍ ମାନେ ସବୁ କହିଲେ ଆଜି ଜାଣିଛୁ ସବୁ ଚାଚା ନେହେରୁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର କ'ଣ ଜନ୍ମ ଦିବସ। ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ 1899 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁ ସରଳ ନିଷ୍ପାପ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ କାରଣ ଶିଶୁ ହେଉଛି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି। ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ସେ କେମିତି ବିକାଶ କରିବେ ବା ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ସବୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ଭଲ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର କ'ଣ ପୃଥିବୀ ବିକାଶ ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଗୋଟେ ସରଳ ନିଷ୍ପାପ। ଗୁରୁମାନେ ବି ତୁମ ପାଇଁ ଯାହା ବି ସବୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କୌଣସି ଗୁରୁ କୌଣସି ଶିଷ୍ୟକୁ ଖରାପ ଭାବିବେନି ବା ଖରାପ ବାଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବେନି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ତୁମକୁ କିଛି ରାଗିକି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ରାଗୁଛ କି କ'ଣ ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ସାର୍ମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ତମେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଦିଦି କି ସାର୍ ତୁମର କିଛି ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସରଳ ନିଷ୍ପାପ। ତମମାନଙ୍କର କିଏ ବି ମାନେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦିଦି କହିଲେ, ଝମା ଦିଦି ବଢ଼ିଆ କହିଲେ କି ଆଗ ବ୍ୟବହାର କାହାର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଭଲ କହିପାରିବାନି ଯେ ସେ ଗୋରା ପିଲାଟା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତାକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର କହିବାନି। ଯଦି କଳା ହଉ କି ଅସୁନ୍ଦର ହଉ, ପିଲାଟି ଯଦି ଭଲ ମାର୍ଜିତ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଛି, ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛି, ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ପିଲା ହେଇପାରିବ। ହେଲା, ଏଥିରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଶିଶୁ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଆମେ ଶିଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ହୃଦୟ ସରଳ ନିଷ୍ପାପ ରହିବା ଉଚିତ। ଯାହା ପ୍ରତି ହିଂସା ବାଦ ଚିତ୍ର ଏସବୁ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ହୃଦୟରେ ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ତୁମେ ହୃଦୟରୁ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ଭିତରେ କରିବ, ଖାଲି ଉପରେ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ କରିବା, ଭିତରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବ, ସେ ଠିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ କଥା ବୁଝିପାରିବ। ଦିଦି ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହି ସମୟ ଲସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସମାପନ କରୁଛି ମୋ ଭାଷଣ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଶିଶୁ ଦିବସ। ଏହି ଶିଶୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୋର ଆଦରର ସହକର୍ମୀ ଓ ଆଦରର ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପବିତ୍ର ଶିଶୁ ଦିବସ କାହିଁକି ଆମେ ଏହି ଶିଶୁ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛେ? କାରଣ ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ସେ 1899 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେବେଠୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେବେଠୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ଗାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ନାମୀ ଗୋଟେ ଝିଅ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ତାର ସ୍ମୃତିକୁ ସେ ରୋମନ୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବା ସବୁବେଳେ ହୃଦୟରେ ଶାଢ଼ୀରେ ଭାବେ ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ସେ ତାଙ୍କର କୋଟ୍ ପକେଟରେ ମାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଶିଶୁ ଦିବସର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା। ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଶିଶୁ, ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ନାଗରିକ। ଶିଶୁ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ। ଜଣେ ଶିଶୁ କେମିତିଟା ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବ? ଆମେ ଖାଲି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ମଣିଷ ମାନେ? ଭଲ ମଣିଷ କହିଲେ କ'ଣ? ଭଲ ମଣିଷ କହିଲେ ଆମର ବ୍ୟବହାର, ଚରିତ୍ର ବା ଆମର ଯେଉଁ ଶାଳୀନତା, ତାର ଉନ୍ନତି, ତା ଦେହରେ ସଂସ୍କାର। ଆମେ ଯଦି ସଂସ୍କାର ଶିଖିବା ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା। ପରିବେଶର ସୃଷ୍ଟି ମଣିଷ, ଆମେ ପରିବେଶକୁ ଆଗ ଭଲ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେ ତମର ଯେଉଁ
ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାବୁନ ଯେ ତାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଆମେ ଏଠି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଆମର ଗୋଟେ ମାଟି ପିଣ୍ଡରେ ଆମେ ତାକୁ ଯେମିତି ଗଢ଼ିବା, ସେମିତି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ବାପା ମାଆଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ପରେ ତମର ଯୋଉ ଯାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛ, ଯାହା ପାଇଁ ତମେ ଆଜି ଏଇଠି ରହିଛ ବା ଏଇ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ବସିଛ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାମାନେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବୁଝିବାକୁ କ'ଣ କରାହେଉଛି, ତାକୁ ବି ତମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବୁଝୁନ। ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ତମେ କିଛି ସାର୍ମାନଙ୍କୁ କହିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଶିଶୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭବିଷ୍ୟତର ଗୋଟେ ନାଗରିକ ହେବା। କାରଣ ଆମେ ହେଉଛି ଜାତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଗୋଟେ ଶିଶୁ ପିଲାଦିନୁ ଯଦି ସିଏ ସଂସ୍କାର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିବ, ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ସୁନାଗରିକ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ତେଣୁ ଆମର କୌଣସି
देखिए ये कौन दल कर खाऊच